हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते श्री अच्युतानंद महापुरुषाय। जय जय महापुरुषोत्तानंद जी की जय। सभ्रम प्रणाम, समस्त शुभेच्छा। आम प्रथम केवीर आज जहाँ अवशिष्टांश अच्छी आलोचना करवा। ये आलोचनाटी हूँ महापुरुष कहते कलिजुगर बयस हूँ के 4,32,000 कलिजुग आयुष। तेणु भोग हम केते भोग हम ये 4,32,000 10,000 वर्ष जुग शेष हम केमती हम 4,32,000 कलिजुगर आयुष ये तो कुआड़े कटो। आई से कथा महापुरुष कहते प्रकृत जुग जमी आयुष कटि तुटी जाए आयुष कटिज सेमती 4,32,000 कलिजुग आयुष को केमी 5,000 10,000 भोग हो कथा आम आलोचना करवा कौटी कटुच। आरंभ करवा। अच्युत बोहिले आहे सुन तू ही राम कलिजुगर कथा जे मने हे जो प्रेम बाबूरे प्रेम रे ये कथा को शुणिले बुझीपार कौन हम ना 10,000 वर्ष से जुग हे शेष सन्देह लागिला मोते कहित आस। अरे कलिजुग 4,32,000 ये केमी शेष हम जेउ जुग जेते वर्ष ताहु ए भोग आउ केउ बाटे कली जुग कटि जीव। कहले प्रभु जी तो जी वर्ष आयुष था से कौन रजुग केमी 4,32,000 केमी 10,000 वर्ष भोग हम आउ सब 4,00,000 जीव कुआड़े 32,000 वर्ष आनी जीव कुआड़े ना। शुण कहूँ बाबूरे मिछ ठारू बड़ी पाप नाही ए संसारे मिछ कहले श्रीच्युत हुई विधिरे। कहले जे मिछ ठारू बड़ी पाप ए संसारे नाही मिछ कहले इथे निजर आयुष कटे जुगर भी आयुष कटे। अरे मिछरे संसार जेते बेले पूर्ण हेव 5,000 वर्ष कलिरु कटिव। बाबूरे जेतेबेले मिछरे संसार पूर्ण हो सेतेबेले 5,000 वर्ष कलिजुग आयुष कटिजिव। आउ केमती कटिव शुणिबो। उलग्न होई गंगारे करिबारु स्नान 10,000 वर्ष कटि जीव जान। पुणी महापुरुष कहले उलग्न होई लंगड़ा है जदि तुम गड़िया गाधाओ कई देखते लंगड़ा है आ विभिन्न आड़े देखु जो आम कंधकोल एरिया सेपटे अच्छा उलग्न हो गाधाती सब गाधाती सेमती उलग्न हो कौन हम ना से जो तुम पानी गाधेल से पानी की भी हरण कल पाप होला 10,000 वर्ष कलिजुग कटिज। आउ कौन हम ना चांडालुणी संगतरे बीज कले रती 30,000 कटि जाए था चेती। चांडालुणी माने अस्पर्श सांगे यदि ब्राह्मण जाई प्रेम कले 30,000 वर्ष कलिजुग कटिज। तम आयुष कट कलिजुग आयुष कट। आउ कौन हम ना मित्र संगे अविश्वास करिबारु जान 16,000 वर्ष कटि जीव पूर्ण। मित्र मु आपन को विश्वास करुच्ची कि आप मत विश्वास कर विश्वास बा श्रद्धा स्नेह अच्छी सी यदि तुम विरुद्ध गपिला तुम विरुद्ध गपिकी तुम चेर काटिला सीते 30,000 कटिज 16,000 वर्ष कटिव। आउ कौन हम आम ए सब राधा कृष्ण विष्णु प्रतिमा रखी आम ठाकुर रखीचु यही ब्राह्मण न रखिल कि पूजा बा ठीक न कल अपूजा रही से कौन हम ना विष्णु प्रतिमा अपूजा
রহিলে সংসারে 17,000 ବର୍ଷ ତୁଟିବ ବିଧିରେ। ଯଦି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଘରେ ଆଣି ରଖ ବା ମନ୍ଦିରରେ ରଖ, ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ କର, ସେ ଅପୂଜା ରହେ, ତେବେ 17,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗରୁ ଆୟୁଷ କଟିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ବାବୁ ନା ତୁଳସୀ ଲଗାଇ ଯେବେ ସେବା ନ କରିବ 5,000 ବର୍ଷ କଳିରୁ କଟିବ। ତୁଳସୀ ବାଗାନ ଆମେ କରିଦେବା, ତୁଳସୀ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଯଦି ତାକୁ ସେବା ନ କର, ପାଣି ନ ଦେଲ, ଯତ୍ନ ନ ଦେଲ, ତାହେଲେ 5,000 ବର୍ଷ କଳିରୁ କଟିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ସୁନ୍ଦର କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନା କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇ ଅତିଥି ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ 16,000 ତୁଟଇ ନ ଯାଚିଲେ ଅନ୍ନ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇ ଅତିଥି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯଦି 16,000 ବର୍ଷ କଟିଯାଏ, ଅନ୍ନ ନ ଯାଚିଲେ, ଅନ୍ନ ନଦେଲେ ତାକୁ 16,000 ବର୍ଷ କଳିରୁ ଆୟୁଷ କଟିଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ନିଜ ସୋଦର ନିରାଶେ 40,000 କଳି ଯୁଗରୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୀରବର। ନିଜ ଭାଇକି ଯାଇ ନିରାଶ କର। ରାବଣ ଭାଇକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, ବାଳି ଭାଇକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିଲେ କି? ତେଣୁ ସେମିତି ଅଧର୍ମ କଲା ରାବଣ ସବଂଶରେ କହେ। ତେଣୁ ଲଙ୍କା ରହିଗଲେ କିଏ? ରାମ। ସେମିତି ଭାଇକି ଯିଏ ନିଜ ସୋଦରକୁ ଭାଇକି ଯିଏ ହଇରାଣ କରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ ନା କଳିରୁ ଆୟୁଷ କଟିବ। ଯଦି ଭାଇକି ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସୋଦର ଯଦି କଳି ଯୁଗରୁ କ୍ଷୟ ହେବ 40,000 ବର୍ଷ। ଅଭକ୍ଷ ଭକିଲେ 8,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ହୁଏ ମନେ ରଖି ଥାଅ ରାମ ଶିଷ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମରେ ଅଭକ୍ଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗୋଧି ମାରି ଖାଇବା, ବଗ ମାରି ଖାଇବା, କୁକୁଡ଼ା ମାରି ଖାଇବା, ସେ ଗୋରୁ ମାରି ଖାଇବା, ଛେଳି ମାରି ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା, ଦାଢ଼ି ପିଇବା, ଏ ଯେଉଁ ଅଭକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ଷ, ରସୁଣ ପିଆଜ ଖାଇବା, ଏ ଯେଉଁ ଅଭକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଭକୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଭକ୍ଷ ଯିଏ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଅଭକ୍ଷ ଭକିଲେ 8,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗରୁ ଆୟୁଷ କରିଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପରଧନ ହରଣରେ ଆହେଲା ମୟାଣ 10,000 ବର୍ଷ କ୍ଷୟ ହୁଏ ପୁଣ। ଯଦି ପରଧନକୁ ଆମେ ହରଣ କରି ଇତିହାସ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ସୁନା ରୂପା ତା ଗଡ଼ରେଜ ଖୋଲି ଆମେ ସବୁ ଇତିହାସ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା 10,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗରୁ ଆୟୁଷ କରିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଗୋହତ୍ୟାରୁ ବଳି ପାପ ହରିବୋଲ 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 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ସେ ଦୋଷରେ 1,00,000 ବର୍ଷ କଟଇ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଗୋହତ୍ୟା, ଗୋହତ୍ୟା ବରଣ ଆମ ମାନେ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସରକାର, ଚାଲିଛି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଚାଲୁଛି। ପୋଲିସ ମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କାଲକାଟାକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଗୋରୁ ସବୁ। ଆମ ସରକାର ତା ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ, କେତେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଗୋହତ୍ୟାରୁ ବଳି ପାପ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଗୋହତ୍ୟାରୁ ବଳି ପାପ ହରିବୋଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ସେ ଦୋଷରେ 1,00,000 ବର୍ଷ କଟଇ। 1,00,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କରିଯାଏ କଳିଯୁଗରୁ ଯଦି ଗୋହତ୍ୟା ଆମେ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଛୋଟିଆ କଥା, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମନ ହେଉଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭିକାରିକି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ମୋ ପାଖେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି ହେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଦେଉଛୁ, 10 ଟଙ୍କା ଦେଉନୁ। କି ବଡ଼ ଅଷ୍ଟପରି ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 500 ନେଇଯାଅ କି 1000 ନେଇଯାଅ, କ୍ଷୀରି କର କି 5,000 ନିଅ। ମୋ ପାଖେ ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାର କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ସେ 5,000 କାହିଁ ଦେଉଛୁ, 1000 ଦେଉନୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରୁ କଟିବ ପାପ। ଇଏ କ'ଣ ନା ଦାତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦାନ ଦେଉଥାଇ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଯେବେ ଦିଏ କହି। ଯଦି କିଏ କହିଦେଲା ନା 1400 ବର୍ଷ କଟଇ ତହିଁରେ ରାମରେ ଶୁଣିନ ହେତୁ ରଖ ତୁ ହୃଦୟରେ।
ଯଦି କିଏ ଦିଏ ନାହିଁ କହି ସେ ପାପ, ସେ ପାପରୁ ବି 14 ସହସ୍ର ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିବ। ଅବକ୍ଷୟ କିଲେ 8000 ଗଲା। ତେଣୁ ଆହେ ବୀର ମଣିଜାନ ହୋଇଯାଏ ଶେଷ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହରନ୍ତେ 22,000 ତୁଟି ଯିବ ଏ ଯୁଗରୁ ବାବୁ ହେ ତୁ କର। କହିଲେ ବିଧବା, ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ନାରୀ ଥିବେ ଯେ ତାକୁ କିଏ ସବା ସହିବା ହରଣ କରେ ତାହେଲେ କେତେ କଟିବ କଳିଯୁଗ ଆୟୁଷ? ତାପରେ 22,000 ବର୍ଷ କଟିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଖାସି କାଟି ଖାଉଛେ ଆମେ, କହୁଛେ ଖାସି କାଟ ଆମର ଛାଡ଼କାଇ କରିବା, ଭଲକିରି ଖାଇବା, ଏ କରିବା ସେ କରିବା, ଭଲକିରି ସେ ଛିଣ୍ଡା ଆଣିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜୀବ ବୋଧେ 11,000 କଟିଯାଏ 12,000 ନିଚ ପିରତିରେ କ୍ଷୟ। ଜୀବବଦ୍ଧ କଲେ କଳିଯୁଗରୁ ଆୟୁଷ 11,000 କଟିଯିବ। 12,000 ବର୍ଷ ନିଚ ତମ ଜାତି ବା ତମର ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣ ତା ଚାହିଁ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ତମେ କେଉଁଠି ପ୍ରେମିକ ହେଲ ବା ସଦ୍ଭାବ କଲ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ ନିଚ ପ୍ରୀତିରେ 12 ବର୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ପେଟରୁ ଆବର୍ଷଣ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା। ବାଳ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ 7,000 କଟିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାରେ 32,000 ତୁଟିବ। ବାଳ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ 7,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିଯିବ ପାପ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କଲେ 32,000 କଳିରୁ ଆୟୁଷ କଟିବ। ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡା ଅଛି, ଆମେ ହାଣି ଆଣିକା ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେବା। ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗୋଦଣ୍ଡା ଚାଷରେ ଯାଏ 40,000 ମାତୃହରଣରେ 5,000 ନିକର। ଯେଉଁ ଗୋଦଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ଗୋଚରକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିକି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ କେତେ ଯିବ? 40,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିବ। ମାତୃହରଣ କଲେ 5,000 ବର୍ଷ କଟିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଦୋଷେ 140 ଯୁଗାବ୍ଧରୁ କଟିଯିବ ଶୁଣ ରାମ ଶିଷ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସଘାତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଭଲ ପାଉଛି, ସ୍ନେହ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖୁଛି, ପଦେ ପଦେ ଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋ ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ଲେଖ ନୁହଁ, ଏ ବାଜିରେ ଗୁଡ଼ା ସେ ସହିଯାନି, ସେ ମୁଁ ବା ଦୟା କରୁଛି ନା, ସେଥିରେ ବି ଆୟୁଷ କଟିବ। ସେ ପାପ କଲା, ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନା। ଏଣୁ କେତେ କଟିବ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଦୋଷରେ ନା 140 ବର୍ଷ କଟିବ। ଏହିପରି କଳିଯୁଗ ପାପେ କ୍ଷୟ ହେବ 10,000 ବର୍ଷ କେବଳ ରହିବ। ସେ 10,000 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଦିନ କଳିକି ରୂପରେ ମୋତେ ଦେଖିବୁ ତୁ ଜାଣ। କଳା ଧଳା ଅଶ୍ୱପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚଢ଼ି ଭ୍ରମଣ କରିବୁ ରାଜେ ଭଗତ ଥିବେ ବେଢ଼ି। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବିନାଶକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବ ଆମ୍ଭ କରେ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରଣ ବେଳ ଓଟେ ସେ କାଳରେ। ସେ ସମୟ କ୍ଷତି ପରେ ବହୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଥିବେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ନ ମାନିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କଳାଧଳା ଅଶ୍ୱପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ସେବେଳେ ବହୁତ ମେଛ ଥିବେ। 100ରେ ଉଣ୍ଡାଳି ଦେଲେ ହାରାହାରି 98 ଭଳି ମେଛ ଥିବେ, 2-3 ଜଣ କିଏ ଥିବେ, ସବୁ ଆମେ ବାରାତ ଖଣ୍ଡାରେ ସଂହାର କରିବୁ। ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ନଦେବେ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଆମେ ପଣ୍ଡିତ, ସେଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କି ସାଧୁ ସିଏ। ଏଣୁ ଏମିତି କହୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବିନାଶ କରିବୁ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କରୁଥିବେ ଟାହି ପରଧନ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରୁଥିବେ ସେହି। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କି ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ପରଧନ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହାଣିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ମୁଁ ସହି ନ ପାରିବି ଉପଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି। ଏଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କଳ୍କି ଅବତାର ହେବି ଏବଂ ତୁ ଏ ରୂପ ଦେଖିବୁ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୁଆ ପୀଠରେ ଏଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟି କ୍ଲିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇବି, ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରି ହରି ଘୋଷ ହରି ନାମେ ରସ
हरि करी पारी हरि नाम बिना नाही किछि आन हरि जे पथ संखाली बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 करी बेटी हो पारी बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भावं शांति शांति शांति। जय जय मां पुरुषोत्तम जी की जय।